లాస్ట్ 17వ వాక్యం వరకు ఎవరైనా ఒక భాషలో చదవండి. సంగీతం 9వ అధికారం 3వ படிக்கவே கேட்டுக்கொள்கிறோம். Psalm chapter 90 verse 1 to last verse వరకు చదవండి. దైవజనుడైన మోషే చేసిన ప్రార్థన. తెలుగులో వద్దు, కన్నడలో చదవండి. ಕರ್ತನೆ ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದಲೂ ಕರ್ತನೆ ತರತರಾಂತರಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನವು ನೀವೇ. ನಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳವು ನೀವೇ. ಬೆಟ್ಟಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭೂಮಿಯು ಅದರ ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀನೇ ದೇವರು. ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀನೇ ದೇವರು. ಮನುಷ್ಯರೇ ಸಾಯಿರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಪುನಃ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿ. ಮನುಷ್ಯರೇ ಸಾಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅವರನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಿ. 1000 ವರ್ಷಗಳು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷಗಳು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗತಿಸಿ ಹೋದ ನಿನ್ನಿನ ದಿನದಂತೆಯೂ 1000 ವರ್ಷಗಳು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗತಿಸಿ ಹೋದ ನಿನ್ನೆಯಂತೆಯೂ ರಾತ್ರಿಯ ಜಾವದಂತೆಯೂ ಅವೇ. ರಾತ್ರಿಯ ಜಾವದಂತೆಯೂ ಅದೇ. ನೀನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿ. ನೀನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಬಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿ. ಅವರು ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಮಾನರೇ. ಅವರು ನಿದ್ರೆಗೆ ಸಮಾನರೇ. ಒತ್ತಾರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಗುರುವ ಹುಲ್ಲಿನಂತಿದ್ದಾರೆ. ಒತ್ತಾರೆ ಇರುವಂತ ಹುಲ್ಲಿನ ಸಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಉದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಉದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟು ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. నిన్న కోపದಿಂದ ఇల్లవాదెవు, నిన్న రోదದಿಂದ తలనాకొట్టెవు. హల్లెలూయా. ప్రియమైనటువంటి దేవుని యొక్క జనమ, ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని మనం చూసినట్లయితే ప్రియమైన వసతి పదిన పాఠం ఇది మోషే దేవునికి చేసినటువంటి ఒక ప్రార్థన భాగమై ఉన్నది. ఈ వాక్యమంతా మీరు అన్ని భాషలలో ఇంట్లో పోయి చదువుకోండి. మోషే దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో చేసినటువంటి ప్రార్థన, మోషే చేసినటువంటి ప్రార్థన అయి ఉన్నది. இந்த சங்கீதம் 90ஆம் அதிகாரம் என்று சொல்லுது. இந்த மோசேயாகிய மனிதன் தேவனுக்கு செய்த ஒரு ஜெபமாய் காணப்படுகிறது. మోషే ఈ యొక్క ప్రార్థనని చేసిరి అంటే இந்த மோசே கர்த்தருக்கு எப்போது ஜெபத்தை செய்தார்? ఇశ్రాయేలీయులు కానానుకి చేరేదానికి ముందే అనేక మంది ఆ యొక్క ఐగుప్తు దేశంలో నుండి బయలుదేరినటువంటి అనేక మంది ఈ యొక్క ఎడారిలో అనేక మంది మరణించి ఉండిరి. அவர்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கானானுக்கு போய் சேர்றதுக்கு முன்பாகவே அந்த வனாந்திரத்தில் நடந்து வரும்போது எத்தனையோ ஜனங்கள் மாண்டு போனார்கள். వాగ్దాన దేశమైనటువంటి కానానుకు చేరేదానికి ముందే అనేక మంది మరణించి ఉండిరి. వాగ్దాన దేశమాగి కానానుకు చేరడానికి మున్பாகவே ఎత్తனைయో జనங்கள் కానానుకు పోనాர்கள். మోషే ఇప్పుడు మనం చదివినటువంటి ఈ యొక్క వాక్య భాగముని, ఈ మాటల్ని ఎడారిలో బహుశా కాదేశ్ బర్నీలో 12 మంది వేగుల వారిని కానాను చూసేదానికి పంపించినటువంటి ఆ సందర్భమందు చెప్పి ఉండవచ్చు అని ఒక తలంపు. ఇప్పుడు அந்த காலத்தை நிரூபமாக்கும்படி மோசே அந்த 12 பேரை அனுப்பினார் அல்லவா? அந்த நேரத்தில் ஒருவேளை இந்த ஜெபத்தை பண்ணியிருக்கலாம் என்று தோன்றுகிறது. ఇశ్రాయేలీయులు ఆ యొక్క వాగ్దాన దేశమైనటువంటి కానాన్ని చేరేదానికి అనేక సంవత్సరములు వాళ్ళు వేచి ఉండవలసి, కాసుకొని ఉండవలసినటువంటి అవసరం ఉండే. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கானானுக்கு சேரும்படிக்கு எத்தனையோ வருஷங்கள் அவர்கள் காத்திருக்க வேண்டியதாக ఈ యొక్క సమయంలో అనేక మంది ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరినటువంటి అనేక మంది మరణించి ఉండిరి. இதற்கிடையிலே இந்த வருஷ மத்தியில் எத்தனையோ ஜனங்கள் மரித்து போனார்கள். వ్యాధులతో మరణించి ఉండవచ్చు. சிலர் அந்த వ్యాధిனாலே మరిத்து పోயிருக்கலாம். కొంతమంది మనము తక్కిన వాళ్ళని చూసినట్లయితే మీదకు జనాలే ఒకవేళ వాళ్ళు ఐగుప్తు దేశాన్ని వదిలి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ యొక్క వయసు ఒక 30 సంవత్సరాలు అనుకోండి. వాళ్ళు ఎడారిలో 40 సంవత్సరాలు ప్రయాణించి ఇప్పుడు వాళ్ళ వయసు ఎంత? 70 సంవత్సరములు. 70 సంవత్సరములు ఒకవేళ 70 సంవత్సరముల వయసు గల వాళ్ళై వృద్ధులై వాళ్ళు చనిపోయి ఉండవచ్చు. அவர்கள் சிலர் அந்த எகிப்து விட்டு வரும்போது அவர்கள் 30 வயதா இருக்கலாம். இப்போது 40 வருஷம் அவர்கள் நடக்கும்போது ஏறக்குறைய அவர்கள் மொத்தமாக 70 வருஷம் ஆகும்போது ஒருவேளை வயதின் மூப்பு காரணமாக மரித்து போய் இருக்கலாம். 30 సంవత్సరాల బయలుదేరిన వాళ్ళు 40 సంవత్సరాలు ప్రయాణమై మొత్తం 70 సంవత్సరాలు అయినప్పుడు ఒకవేళ వాళ్ళు మరణించి ఉండవచ్చు. ఎందుకనగా అదే 90వ అధ్యాయం 10వ వాక్యం మనం చూసినట్లయితే అదే 90వ సంగీతం 17వ వచనం படிக்கும்போது 17 இல்ல 10 90 chapter 90 verse 10 ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಕಾಲವು 70 ವರ್ಷ 70 ವರ್ಷ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಿದರೆ 80 ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟಗಳೇ ಅದರ ಆರಂಭ. కష్ట సంకటಗಳೇ ಅದರ ఆరంభ. మోషే ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నాడు అంటే பாருங்கள் மோசே இப்படி சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் మనిషి యొక్క ఆయుష్కాలం 70 సంవత్సరములు. మనుషుని ఆయుష్ నాட்கள் 70 வருஷம் தான். అధిక బలమున్న ఎడల 80 సంవత్సరములు. இன்னும் బలத்தின் మించి మిగుదియల్ మించి పోనాల్ ஒரு 80 வருஷம் தான். ఒకవేళ మోషే ఈ విధంగా చెప్పేదానికి కారణం ఇదే అయి ఉండవచ్చు. ஒருவேளை மோசே சொல்றதுக்கு காரணம் இதுவாக கூட இருக்கலாம். మోషే అప్పుడు ఆ యొక్క కాదేశ్ బర్నీలో వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క సమయంలో మోషేకి 120 సంవత్సరాలు గలవాడై ఉండే. அந்த காதேஸ் இடத்துல வரும்போது மோசேக்கு ஒரு 120 వయது இருக்கலாம். ఆ మోషే కంటి ముందు అనేక మంది మరణించుట మోషే చూస్తూ ఉన్నాడు. మోసే కళ్ళెదురుగా అనేక జనங்கள் మరిచి పోవది. తనకంటే వయసులో చిన్నవాళ్ళు, తనకి పారిలో ప్రాణ స్నేహితులై ఉండవచ్చు, ఉయిర్ నண்பர்களாய் இருக்கலாம், బంధువులై ఉండొచ్చు, మిత్రులై
கண்களுக்கு முன்னாடி ஜனங்கள் மறைந்து போவதை பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். చూసినటువంటి మోషే எல்லாம் பார்த்த மோசே ఆఖరికి తనతో కూడా ఉండేవాళ్ళు ఒకే ఒకరు ఆయనే దేవుడు అని తెలుసుకొని తనోడు இருக்கிற ஒரே ஒருவர் அவர்தான் நம்முடைய கர்த்தர் என்று అంటే మోషే ఈ యొక్క కీర్తన యొక్క ఆరంభంలో ఏమంటూ ఉన్నాడు? தான் మోసే అధికారం మొదలైన என்ன சொல்லுகிறார்? మొదటి వాక్యం 70వ అధ్యాయం మొదటి వాక్యములో ప్రభువా తరతరముల నుండి మా నివాస స్థలము నీవే. చదవండి ఆ వాక్యాన్ని. ಕರ್ತನೇ ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನವು ನೀನೇ. ప్రభువా తరతరముల నుండి మాకు నివాస స్థలము నీవే. ప్రభువా తరతరముల నుండి మా నివాస స్థలము నీవే అని మోషే చెప్తూ ఉన్నాడు. ஆண்டவரே தலைமுறை எனக்கு வாசஸ்தலம் நீரா இருக்கிறது என்று அடைக்கலம் நீரா இருக்கிறது என்று மோசே சொல்லுகிறார். ఈ కీర్తనలో మోషే ఏమని చెప్తూ ఉన్నాడంటే இந்த సంగీతం అధికారத்திலே మోసే என்ன சொல்றார்? మనిషి యొక్క పరిమితిని గురించి లిమిట్ గురించి దేవుని యొక్క అన్లిమిట్ అపరిమితమైన గురించి మోషే చెప్తూ ఉన్నాడు. దేవుని அவருடைய அளவை குறித்து அளவில்லாத குறித்து சொல்லுகிறார். మనిషికి లిమిట్ ఉన్నది పరిమితి ఉన్నది దేవునికి అన్లిమిట్ అపరిమితమైనటువంటి దేవుడు అనేటువంటి ఒక స్పష్టతని మోషే చెప్తూ ఉన్నాడు. మనిషికి தான் ஒரு எல்லை இருக்குது ஆனால் கர்த்தருக்கு அது எல்லையே இல்லை என்று சொல்லுகிறார். దేవుని యొక్క నిత్యమని ఆయన మోషే వివరిస్తూ ఉన్నాడు. దేవుని నిత్యத்தை அவர் మోసే వివరిக்கிறார். అవునే 70వ కీర్తన 4వ వాక్యములో మనం చూడగా ఆగే తాను 70వ సంగీతం 4వ వచనం படிக்கும்போது నీ దృష్టికి 1000 సంవత్సరములు గతించిన నిన్నటి వలె ఉన్నది అని మోషే చెప్తూ ఉన్నాడు. 4వ వాక్యం తమిళ படிமணி 94 உமது ஏமைந்தப்பா உமது பார்வைக்கு 1000 வருஷம் நேற்று கழிந்தது நாளை போலவும் ಕನ್ನಡలో 1000 ವರ್ಷಗಳು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಂತೆಯೂ 1000 ವರ್ಷಗಳು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗತಿಸಿ ಹೋದಂತ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನದಂತೆ ಇದೆ. 1000 సంవత్సరములు నీ దృష్టిలో గతించిన నిన్నటి వలె ఉన్నది అని మోషే చెప్తూ ఉన్నాడు. దేవుని பார்வையிலே 1000 வருஷமானது கர்த்தருக்கு ஒரு நாள் கழிந்தது போலவே காணப்படுகிறது. మనం చూసినట్లయితే వరద చేతనైనట్టు నీవు వారిని పారగొట్టి వేయగా వారు నిద్రించెదరు అని రాయబడి ఉన్నది. அவர்கள் வெள்ளம் வரும்போது எப்படி எல்லாவற்றையும் மாறிக்கொண்டு போகிறதோ அப்படி கர்த்தாவே పచ్చి గడ్డి వలె చిగురింతరు అని కూడా అదే వాక్యములో చెప్పబడి ఉన్నది. அதிமலையில் பூக்கிறப்ப கரையில பூத்து வருகிறார்கள். అనగా ఇక్కడ మోషే ఒక రాత్రి నిద్రకు ఆయన పోలుస్తూ ఉన్నాడు. அப்படி ஒரு ராத்திரி நித்திரைக்கு சமமா இருக்குதுன்னு சொல்லுகிறார். రాత్రి అనగా మనుషులందరూ పడుకునేటువంటి ఒక సమయము. இந்த ராத்திரி என்று சொல்லி இரவு என்று சொல்வது మనిదరెల్లరూ మూలుగుகிற ஒரு நேரமா இருக்கிறது. ఆ సమయంలో పడుకున్నప్పుడు మనిషికి ఏమొస్తుంది? రాత్రిలో పడుకున్నప్పుడు నిద్రలో ఏమొస్తుంది? இந்த ராத்திரியில மனிதன் நித்திரை போகும்போது அவனுக்கு என்ன வருகிறது? స్వప్నాలు వస్తుంది. அவனுக்கு சொப்பனங்கள் வருகிறது. స్వప్నాలైన తర్వాత మరలా మనిషి నిద్ర లేస్తాడు. அந்த కనవ சொப்பனம் முடிந்த பிறகு மனிதன் மீண்டும் எழும்புகிறான். నిద్ర అనేది మన యొక్క జననమునకు సాదృశ్యమై ఉన్నది. நித்திரை என்று சொல்வது நம்முடைய பிறப்பை அது காண்பிக்கிறது. నిద్రను ప్రారంభించుట మన యొక్క జననమునకు సాదృశ్యమై ఉన్నది. நித்திரையில் எழுவது சொல்வது நம்முடைய உயிர் பெற்றதை காண்பிக்கிறது. తరువాత జీవితము అది స్వప్నము వలె ఉన్నది. ஜீவியம் ஒரு சொப்பனத்தை போல ஒரு கனவு போல இருக்கிறது. తర్వాత మేల్కొంటాము. பிறகு நாம் எழுந்து விடுகிறோம். మేల్కొనేది మన యొక్క మరణమై ఉన్నది. நாம் எழும்புவது தான் அந்த மரணமாய் இருக்கிறது. 90వ కీర్తన 5-6 వాక్యాలను చదవండి. సంగీతం 90వ అధికారం 5-6 వచనங்களை படிப்போமாக. వరద చేతనైనట్టు వారిని పారగొట్టి వేయగా వారి నిద్రింతురు. వారిని పారగొట్ట వేయగా వారు నిద్రింతురు. ప్రొద్దున వారు పచ్చ గడ్డి వలె చిగురింతురు. ప్రొద్దున వాళ్ళు పచ్చ గడ్డి వలె చిగురింతురు. ప్రొద్దున అది మొలిచి చిగురించును. సాయంకాలమున అది కొయ్యబడి వాడబారును. సాయంకాలమున అది కొయ్యబడి వాడబడను. మోషే మనిషి జీవితాన్ని గడ్డికి పోల్చి చెప్తూ ఉన్నాడు. இந்த மனிதனுடைய ஜீவித்தை மோசேவானவர் மனிதனுடைய ஜீவித்தை ஒரு புல்லுக்கு ஒப்பிட்டு சொல்கிறார். గడ్డి చిగురుతుంది. பாருங்கள் இந்த புல்லானது வளர்கிறது. చిగురుతుంది. చిగురేదేమి அது துளிர்த்து வருகிறது. తర్వాత అది ఎదుగుతుంది. அது வளர்கிறது. పెద్దదైన తర్వాత అది కోయబడుతుంది. அது பெரிதான பிறகு அது அறுக்கப்படுகிறது. గడ్డిని విత్తుట అనగా మన జననములకు సాదృశ్యమై ఉన్నది. அந்த புல்லை பார்க்கும்போது நம்முடைய பிறப்பை காண்பிக்கிறது. గడ్డి విత్తేది ఆ యొక్క విత్తుట గడ్డిని విత్తుట అది జననమును చూపిస్తూ ఉన్నది. இந்த புல்லானது முளைத்து வருவது நம்முடைய பிறப்பை காண்பிக்கிறது. ఎదుగుట అది మన యొక్క జీవితం యొక్క విద్యాభ్యాసము ఇవన్నీ కూడా ఇది చూపిస్తూ ఉన్నది. அந்த புல்லானது வளர்வது நம்முடைய படிப்பறிவில வளர்வதை காண்பிக்கிறது. తర్వాత అది ఎదిగి పెద్ద గడ్డిగా అయ్యేది. వలర్ந்து పెరిగి ఒక పుల్లగా మన జీవితం యొక్క సాధనలో మన జీవితంలో మనం ఎదిగి మనం విద్యాభ్యాసం చేసి మనం సాధించి మనం అనేక కార్యాలని భూలోకంలో అనేక ఘనతల్ని అనేక సాధనల్ని
ఆ ఎదిగేది అది చూపిస్తూ ఉన్నది. நாம் வளர்ந்து படித்து நல்ல இடத்துக்கு நல்ல ஒரு பேர் எல்லாம் வாங்குறோம் அல்லவா, அது நன்றாக வளர்ந்திருப்பதை காட்டுகிறது. చిట్టి ఆ పిల్లలంతా లోపలికి ఎవరిని కొట్టొద్దు, ఆ పిల్లలంతా లోపలికి తరండి. హల్లెలూయా. తర్వాత అది అది పెద్దదైన తర్వాత అకస్మాత్తుగా అది కోయబడుతుంది. அது வளர்ந்த பிறகு அதுக்கு தெரியாமல் திடீரென்று அறுப்புண்டு போகிறது. అది మన యొక్క మరణముని చూపిస్తూ ఉన్నది. அது நம்முடைய மரணமாய் இருக்கிறது. వ్యక్తి చిగురుట అది మన యొక్క చలనము, అది ఎదుగుట మన యొక్క జీవితము, అది పెద్దదయ్యేది మన యొక్క సాధనలో, మన యొక్క ఘనతలో, మనం చేర్చి పెట్టుకున్న డబ్బు, మనం సంపాదించిన ఉద్యోగాలు, మనం సంపాదించిన ఇండ్లు, ఆస్తులు, ఘనతలు, మహిమలు ఇవన్నీ చూపిస్తుంది. ఎదిగిన తర్వాత గడ్డిని ఏం చేస్తారు? కోస్తారు. కోయటం అనే మరణమని అది చూపిస్తూ ఉన్నది. இது பொதுவாக துளிர்த்து வருவது நம்முடைய பிறப்பை காண்பிக்கிறது. பிறகு அது வளர்வது சொல்வது நம்முடைய ஜீவிதத்தை படிக்கிறது, பிறகு வளர்வதை காண்பிக்கிறது. அது வளர்ந்து பெரிதாக ஆன பிறகு நம்ம எப்படி நம்ம வளர்ந்து நம் பேர் புகழ்ச்சி பிறகு படிப்பறை பெற்றுக்கொள்கிறோமோ அதை காண்பிக்கிறது. பிறகு அது திடீரென்று ஒரு நாள் அறுப்புண்டு போகிறது. அதை நம்முடைய ஜீவிக்கு ஒரு நாள் மறித்து போகிறது. ఇంతే ఈ భూలోక జీవితం. ఇవ్వను తాను ఒక మనిషిని భూలోక జీవితమై இருக்கிறது. ఇంతే ఈ యొక్క భూలోకం యొక్క వ్యర్థ జీవితమై ఉన్నది. ఇది తాను భూమిలో మనిషినుడి ఒక వీర జీవితం. మరణము అన్నది అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పుట్టినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి సామాన్యముగా ప్రతి ఒక్కరు సంధించవలసినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చినటువంటి రిటర్న్ ఖచ్చితంగా గ్యారంటీ 100% గ్యారంటీగా వచ్చేది ఒకే ఒకటి, అది మరణమై ఉన్నది. மரணம் என்று சொல்வது பூமியிலே பிறக்கிற எல்லா மனிதனுக்குமே வருகிற ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது. కావున మన యొక్క లౌకిక జీవితాన్ని సంక్షిప్తముగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ లోకములో మనం జీవించేటువంటి ఈ లోక జీవితాన్ని మనం సంక్షిప్తముగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. அந்த பூமியில வந்து జీవితాన్ని நம்ம மிகவும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். 12వ వాక్యములో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అదే అధికారం 12వ వచనం படிக்கும்போது మాకు జ్ఞాన హృదయమును కలుగునట్లుగా చెయ్యము, எங்களுக்கு ஞான హృదయங்கள் ఉండాలబడి మా దినములు లెక్కించుటకు మాకు నేర్పమని మోషే ఇక్కడ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. எங்களை நாட்களை எண்ணம் அறிவை எங்களுக்கு கற்றுத்தாரும் என்று நீங்க జ్ఞాన హృదయమును కలుగునట్లుగా చెయ్యము, எங்களுக்கு ஞான హృదయం ఉండాలబడి కర్తవ్యం ఇక్కడ లెక్కించుటకు మాకు నేర్పము అని మోషే చెప్తూ ఉన్నాడు. எங்களுடைய நாட்களை எண்ணப்படிக்கு எங்களுக்கு அது அப்படிப்பட்ட ஞானத்தை கொடுங்க. మోషే గురించి మనం చూసినట్లయితే మోషే గురించి మోషే ఐగుప్తు దేశంలోనే ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే మోషే ஒருவேளை எகிப்திலே இருந்திருந்தால் ఫరో కుమార్తె కుమారుడుగా ఒక పెద్ద రాజకుమారుడుగా అతను ఉండేవాడు. பார்வோனுடைய குமாரத்தின் மகனாக இருந்து இருப்பது பெரிய ஒரு இளவரசனாக மாறி இருப்பார், ராஜாவாக மாறி இருப்பார். దేశమునకు రాకుమారుడుగా రాణించేవాడు మోషే. முழு தேசத்துக்குமே அவர் ஒரு ஆளுகை செய்கிற రాజకుమారుడుగా இருந்திருப்பார். అయితే మోషేకు నిత్యాన్ని గురించినటువంటి ఒక దర్శనము మోషే కలిగి ఉండే. அதனால மோசே நித்தியத்தை குறித்த ஒரு தரிசனமுடையவனாய் இருந்தார். జీవితం గురించి మాత్రమే కాకుండా నిత్యమును గురించినటువంటి ఒక దర్శనము మోషే కలిగి ఉండే. இந்த பூமி குறித்த జీవితం మాత్రం ఇల్లాமல் ஒரு నిత్యத்தை குறித்த ஒரு దర్శనముடைయవనాய் இந்த మోసే జీవితము కేవలం అనిత్యము తాత్కాలికమైనది అని మోషే గ్రహించి ఉండే. இந்த பூமியின் ஜீவன் என்று சொல்வது தற்காலிகமாக இருப்பது அனித்தியமாக இருக்க போவது என்று அவர் அறிந்திருந்தார். అనిత్యమైనటువంటి ఈ మహిమ కలిగినటువంటి ఈ లోక జీవితాన్ని వదిలి ఎడారిలో ఒక మార్గాన్ని ఏర్పరచుకునే మోషే. அனித்தியமான பூமியின் ஜீவத்தை அவர் விட்டுவிட்டு ஒரு வனாந்தரத்திலே ஒரு வழியை தெரிந்து கொண்டார் மோசே. ఈ అనిత్యమైనటువంటి ఈ జీవితంలో సుఖమునే భోగముల్ని అనుభవించుట కంటే దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో నిత్యముల గురించినటువంటి దర్శనం కలిగినటువంటి మోషే ఆ నిత్యాన్ని గురించినటువంటి ఒక ప్రకటన కలిగి ఎడారి మార్గాన్ని అతడు ఏర్పరచుకునే. எகிப்திலே ஒரு பார்வோனுடைய குமாரத்தின் மகனாய் இருந்து இளவரசனாய் இருந்து அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை அனுபவிப்பதை பார்க்கிலும் தேவனுடைய ஜனங்களோடு இருந்து பாட அனுபவிப்பதே ஒரு அந்த வனாந்தரத்திலே போவதே சிறந்த வழி என்று தெரிந்து கொண்டார். ఎబ్రీయులు 11వ అధ్యాయం 26 27 వాక్యాలను చదవండి. ఎబ్రీయులు 11వ అధ్యాయం 26 27 వచనங்களை படிப்போமாக. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸರ್ವ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ನಿಂದೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯವೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ನಿಂದೆಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯವೆಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಫಲದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರುವಂತಹ ನಿತ್ಯ ಪ್ರತಿಫಲದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅವನ ಅರಸನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಯಪಡದೆ ಸಾಕು, ಅವನು ನಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಖ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೇವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಸಕಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೇ ಮೇಲೆಂದು ಆ ಅರಣ್ಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು ಮೋಶೆ. அவர்களது அனித்தியமான பாவ சந்தோஷங்களை எகிப்திலே இருந்து அனுபவிப்பதை பார்க்கிலும் தேவனுடைய ஜனங்களோடு இருந்து அந்த வனாந்தரவழியை போதே சிறந்த வழி என்று தெரிந்து கொண்டார் மோசே. ఈ లోక జీవితం అంతా మాయ, కేవలం ఒట్టిది, కేవలం వ్యర్థమని మోషే నిత్యాన్ని గురించినటువంటి దర్శనం కలిగి ఉండే కాబట్టి ఐగుప్తు దేశమే రాజకుమారుడు అనిపించుకున్నట్టు కంటే దేవ జనముతో కష్టాన్ని
ఉండే. பூமியில் இருக்கிறது எல்லாமே அநித்தியமான பாவ சந்தோஷங்கள் என்று தெரிந்து கொண்டார் மோசே. ஆகையால் தான் தேவனுடைய ஜனங்களோடு தேவனோடு இருப்பது தான் உண்மையான ஒரு வாழ்க்கை என்று தெரிந்து கொண்டார் మోసే. 90 కీర్తన 2వ వాక్యంలో మోషే ఏమని చెప్తూ ఉన్నాడు? సంగీతం 90వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో మోసే పర్వతములు పుట్టక మునుపే, அந்த பர்வதங்கள் பிறப்பதற்கு முன்பாகவே యుగములకు నీవే దేవుడవని వాక్యములో చెప్తూ ఉన్నాడు. எல்லா பூமிக்கும் கர்த்தரே நீரே தேவன் என்று அவர் சொல்லி இருக்கிறார். ఈ యొక్క వాక్యములో నిత్యత్వముల గురించి ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నాడు. இந்த வசனத்திலே நித்தியத்தை குறித்து கர்த்தர் மோசே சொல்லுகிறார். పర్వతములు పుట్టక మునుపే, இந்த பர்வதங்கள் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே ఆ సృష్టి యొక్క అత్యంత పురాతనమైనటువంటి కాల వస్తువు ఏదనగా, இந்த சிருஷ்டியுடைய ஒரு பழையான ஒரு சிருஷ்டி என்று சொன்னால் సృష్టి యొక్క పురాతనమైనటువంటి కాల వస్తువు పర్వతమై ఉన్నది. பாருங்கள், இந்த சிருஷ்டியுடைய ஒரு பழைய ஒரு பொருள் ஒரு இடம் என்று சொன்னால் இந்த பர்வதங்களா இருக்கிறது. ద్వితీయోపదేశ కాండం 33వ అధ్యాయం 15వ వాక్యాన్ని చదవండి. உபாகமம் 33వ అధ్యాయం 15వ వచనం படிப்போமாக. ಅನಾದಿಯಾದ ಪರ್ವತಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ, ಅನಾದಿಗಳಿಂದ ಅನಾದಿಯಾದ ಪರ್ವತಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ, ಅನಾದಿಗಳಾದ ಪರ್ವತಗಳ ಉತ್ಪನ್ನ, ಶಾಶ್ವತವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೇಲು, ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಮೇಲು, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಫಲ. ಸಾಕು ಸಾಕು. పురాతన పర్వతములు శ్రేష్ఠ పదార్థముల వలన, పురాతన పర్వతములు అని ఇక్కడ చెప్పబడి ఉన్నది తమిళ్ல. ஆதி பர்வதங்களில் ஆதி பர்வதங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. అనగా సృష్టిలో అత్యంత పురాతన కాల వస్తువు యొక్క పర్వతమై ఉన్నది. సృష్టిలో ఆదిలో మిగ పழமையாக இருப்பது இந்த பர்வதங்களா இருக்கிறது. ఈ పర్వతములు పుట్టక మునుపే, இந்த பர்வதங்கள் பிறப்பதற்கு முன்பாக, కాలాలు ప్రారంభించుటక మునుపే, இந்த காலங்கள் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே, కలుగుటక మునుపే, தேவதூதர்கள் உருவாவதற்கு முன்பாகவே, సమస్తము శూన్యములో ఏమీ లేనప్పుడే, எல்லாமே வெறுமையாய் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கும் போதே అప్పుడే దేవుడు ఉండే. அப்பொழுதே கர்த்தர் இருந்திருக்கிறார். ఏమీ లేనటువంటి ఆ యొక్క శూన్యములోనే దేవుడు ఉండే. எதுவுமே இல்லாத இடத்திலே கர்த்தர் இருந்திருக்கிறார். దేవుడు లేనటువంటి సమయము, కాలము, క్షణము ఏది కూడా లేదు. ఆది అనాదిలో ఏ ఒకటి లేనప్పుడే దేవుడు ఉండే. பாருங்கள், இந்த கர்த்தர் இல்லாமல் எந்த ஒரு பொருளும் இல்லை. அவர் எதுவும் இல்லாத முன்பாகவே நம்முடைய கர்த்தர் இருந்திருக்கிறார். అన్ని వస్తువులకి, అన్నిటికీ, లోకములో ఉండేటువంటి ప్రతి ఒక్క దానికి ఎక్స్పైరీ అనేది ఒకటి ఉండే ఉంటుంది. பூமியில் இருக்கிற எல்லா பொருளுக்கும் ஒரு இந்த எக்ஸ்பைரி என்று எல்லாமே இருக்கும். మనిషికి కూడా ఒక ఎక్స్పైరీ కూడా ఉన్నది. మనిషికి కూడా ఒక ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉన్నది. மனிதனுக்கு ஒரு எக்ஸ்பைரி என்று ஒரு இருக்கிறது. అదే మన యొక్క డెత్ డే. அதுதான் நம்முடைய கடைசி நாளாகிய இறப்பின் நாள். అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే அதை நாம் பார்க்கும்போது తరతరములకు దేవుడవు నువ్వే. கர்த்தரை தலைமுறை தலைமுறைக்கும் தேவன் நீரா இருக்கிறீர். దేవుడు మాత్రమే తరతరముల యుగ యుగముల జగజగముల్లో ఉండేటువంటి వారు దేవుడు మాత్రమే. தேவரே, நீர் மாத்திரமே தலைமுறை முறைக்கும் எங்களோடு இருக்கிறீர். దేవుడు చేసినదంతా కూడా నిత్యమైనది. தேவரே, செய்தது எல்லாம் நித்தியமா இருக்கிற దేవుడు போகிறது. చేసిన దాంట్లో ఏ మార్పు లేనిదే దేవుడు చేసినది. தேவன் செய்வதில் எந்த ஒரு மாறுதலும் இருக்காது. దేవుడు చేసినటువంటి దేవుని యొక్క విషయం అంతా కూడా నిత్యమై ఉన్నది. கர்த்தர் செய்த எல்லா காரியங்களும் நித்தியமா இருக்க ఆయన యొక్క போகிறது. కృప నిత్యము ఉండునటువంటిది, అది శాశ్వతమైనది. அவருடைய கிருபை நித்தியமா இருக்க போகிறதா இருக்கிறது, அது நிரந்தரமா ఆయన యొక్క இருக்கும். క్షమాపణ అది నిత్యము ఉన్నది, శాశ్వతమైనదే ఉన్నది. அவருடைய மன்னிப்பு என்று சொல்வது நித்தியமா எப்பொழுதும் ఆయన இருக்கிறதா యొక్క ప్రేమ இருக்கிறது. శాశ్వతము, అది నిత్యము ఉండునదై ఉన్నది. அவருடைய அன்பு கூட நித்தியமா இருக்கும், எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டே ఆయన இருக்கும். సదాకాలం ఉండేటువంటి దేవుడు, ఆయన సర్వవ్యాపిగా సదాకాలం ఉండేటువంటి దేవుడు. தேவன் சதாகாலம் வசிக்கிறவரை எப்பொழுதும் எங்கேயும் இருப்பார். ఆయన యొక్క శక్తి శాశ్వతమైనది. அவருடைய வல்லமை நிரந்தரமா இருக்கும். మనుషులమైనటువంటి మనమేమంటూ ఉంటాము, மனிதர்களாக நாம் என்ன செய்கிறோம் చిన్న சொல்லுகிறோம். వయసులో ఉండే బలము, యవ్వనములో ఉండే బలము ఇప్పుడు నాకున్నదా అని అంటాము. சிலுவையில் இருந்த பலனுக்கு இப்போது இருக்கிறதா என்று நாம் கேட்போம். 70 ఏళ్ళు 80 ఏళ్ళు ముసలోడు పరిగెత్తు అంటే అప్పుడు పరిగెత్తుతూ ఉంటుంది, అప్పుడు ఉండే బలం ఇప్పుడు ఉందా? నా బలమంతా పోయేసింది, నా వయసు పైబడింది అంటారు మనుషులు. అయితే దేవుని యొక్క శక్తి శాశ్వతమైనది. ఆయన ఎప్పుడు ఆది అనాదిలో ఉండేటువంటి ఆ శక్తి ఇప్పుడు కూడా ఆయన అదే శక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు. அவர்கள் மனிதர்களாகிய நாம் 70 வயதிற்குள்ள ஒருவரை கேட்டார்கள், ஓட முடியும் என்று சொன்னாலும் சொல்வார்கள், நான் வாலிபத்திலே ஓடினேன், இப்பொழுது ஓட முடியாது என்று சொல்வார். ஆனால் நம்முடைய கர்த்தருக்கு அப்படி இல்லை. அவருக்கு அப்பொழுது இருந்த அதே பலமே தான் இப்பொழுதும் இருக்கிறது. ఆయన యొక్క సౌందర్యమునకు ఆ యొక్క మార్పు లేదు. ఒక మనుషులు యవ్వనములో ఉండేటువంటి సౌందర్యం వృద్ధులైనప్పుడు ఉంటుందా? అయితే ఆయన దానికి కూడా అంతము లేదు. అది దానికి ముగింపే లేనిదే దేవుడు. அவர்கள் மனிதனுக்கு ஒரு இளமையிலே அவனுக்கு ஒரு அழகு இருக்கும், சௌந்தரியம் இருக்கும். ஆனால் வயது போன பிறகு அது எல்லாமே போய்விடும். ஆனால் நம்முடைய கர்த்தருக்கு அவர் ஆதியில் இருந்த அதே சௌந்தரியத்தோடு இப்பொழுதும் அவர் இருக்கிறார். ఆయన దేవునికి అంతమే లేదని దీని యొక్క అర్థమై ఉన్నది. அப்படி கர்த்தருக்கு முடிவே இல்லை என்று அர்த்தத்தை தெரிவிக்கிறது. నిత్యము నుండి
అనుకో మనిషి ఆది అనాది నుండి ఇంతవరకు బ్రతికినటువంటి చరిత్రలే లేదు. யார் மனுஷன் கூட ஆதி முதற்கொண்டு வரைக்கும் அவன் இருந்ததாக இல்லை. శాలీనను, ఎంత అందగాడైనను, ఎంత ఎంత పలుకుబడి ఉన్నను, ఎంత సామర్థ్యం కలిగిన వాడైనను, ఎంత అధికారం ఉన్నను, అన్నీ కూడా అనిత్యమే, అల్పకాలమే, స్వల్పకాలమే. இந்த மனிதன் எவ்வளவு அவன் அழகு உடைந்தாலும் சரி, எவ்வளவு பலன் உடைந்தாலும் சரி, எவ்வளவு படிப்பறிந்தாலும் சரி, அவன் எவ்வளவு இருந்தாலும் சரி, அவன் ஒரு நாள் அவன் மரித்து போகத்தான் வேண்டும். నిత్యము నుండి ఆది నిత్యం వరకు ఆఖరి నిత్యం వరకు అంతయు కూడా అల్పకాలమే. நித்தியம் முதற்கொண்டு ஆதி வரைக்கும் அவருக்கு எல்லாமே அனித்தியமாய்த்தான் காணப்படுகிறது. పరిశుద్ధ పౌలు 2 కొరింథీయులు 4వ అధ్యాయం 17-18 వాక్యాల్లో చెప్పినప్పుడు 2 కొరింథీయులు 4వ అధ్యాయం 17-18 వచనాలలో పరిశుద్ధ పౌలు என்ன சொல்றார்? కాలముందున్నటువంటి చులకని శ్రమ చదవండి ఎవరైనా ఒకరు. ಹೇಗೆಂದರೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಗುರವಾದ ಸಂಕಟವು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಗುರವಾದ ಸಂಕಟವು ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕವಾದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವ ಗೌರವದ ప్రభావాన్ని దొరికిస్తుంది. అల్పకాలం నుండి చులకని శ్రమ అని పౌలు అంటూ ఉన్నాడు. అది శీఘ్రത്തിൽ లింగం లేసాన நம்முடைய ఉపద్రవం పైన ఉండేటువంటి సుఖానుభవములే గాని కష్టములే గాని నిత్యమునకు పోల్చితే కేవలం క్షణమాత్రం ఉండేటువంటి చులకని శ్రమలై ఉన్నది. பாருங்கள் நமக்கு இருக்கிற காலத்தின் பாடுகள் பிரச்சனைகளை நம்ம நித்தியத்துக்கு ஒப்பிடும்போது அவை எல்லாமே அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கிறதால லேசான ఉపద్రవం என்று சொல்லப்படுகிறது. పొందుకోయే మహిమ సుఖము ముందు ఇప్పుడు మనం అనుభవించినటువంటి ఈ శ్రమలన్నీ కూడా క్షణముంటున్నటువంటి చులకని శ్రమలై ఉన్నది. பாருங்கள் நாம் பெறப்போகிற அந்த ஒரு மகிமைக்கு முன்பாக நம்ம அனுபவிக்கிற பாடுகள் எம்மாத்திரமா அது சமமா இருக்காது. అవునా, మనము నిత్యమునకు చాలా ప్రాముఖ్యతను ఇవ్వాలి. ஆகையால் நித்தியத்திற்கு மிகவும் முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க வேண்டும். మనము మంచివాళ్ళైనను చెడ్డవాళ్ళైనను పరిశుద్ధులైనను పాపులైనను ఒక రోజు ఈ అస్థిరమైనటువంటి ఈ అనిత్యమైన దాన్ని వదిలి నిత్యమునకు పోయే తీరాలి. పాపిகளா இருந்தாலும் சரி நீதிமான்களா இருந்தாலும் சரி ஒரு நாள் இந்த பூமியை விட்டு நாம் எல்லாரும் கடந்து தான் போக வேண்டும். నువ్వు పరిశుద్ధముగా మంచిగా నువ్వు పరిశుద్ధముగా జీవిస్తే నిత్య జీవాన్ని పొందుకొని నిత్య రాజ్యానికి పోతాము. நீ பரிசுத்தமாய் ஜீவித்து கர்த்தரோடு இருப்பாய் என்று சொன்னால் நீ மரித்து தேவனோடு நித்தியத்தில் இருப்பாய். ఇష్టమొచ్చినట్టు జీవించి పాప జీవితాన్ని చేస్తే నిత్య నాశనానికి నిత్య నరకానికి మనం పోతాము. என்னுடைய விருப்பம் என்னுடைய ஜீவன் என்று சொல்லி நீ பாவத்தில் ஜீவிப்பாய் என்று சொன்னால் நீ மரித்து நீ நரகத்துக்கு தான் போவாய். పైన ఉన్నప్పుడే మన మనసు ఎల్లప్పుడూ నిత్యమైన దానిపైన శాశ్వతమైన దానిపైన మనం నిలుపుకోవాలి. அகில பூமியில் இருக்கும்போது தானே நம்முடைய மனதை நித்தியமாக இருக்க போகிற அந்த நிரந்தரமாக இருக்க போகிற அந்த நித்தியத்தில் நம்முடைய மனதை வைக்க வேண்டும். అలాంటి అపలక్షణం మనం కలిగి ఉండాలి. அப்படிப்பட்ட ஆசை நம்ம இருக்க வேண்டும். కొలొస్సీయులు 3వ అధ్యాయం మొదటి 2 వాక్యాల్లో ఏమంటూ ఉన్నాడు? అపోస్తలుడైన పౌలు కొలొస్సీయులకు எழுதும்போது 3వ అధ్యాయத்திலே முதல் 2 వచనాలలో என்ன சொல்லுகிறார்? మీరు క్రీస్తుతో కూడా లేపబడిన వారైతే మనము పైనున్న వాటినే వెతకమని పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు. ఫిలిప్పీయుల 3వ అధ్యాయం 20వ వాక్యంలో మరలా పౌలు ఏమంటూ ఉన్నాడు? మన పౌరస్థితి, మన సిటిజన్షిప్ ఎక్కడున్నది? మన పౌరస్థితి పరలోకమందున్నది. మన పౌరస్థితి లోకముల కాదు, ఇక్కడ కాదు. ఓటర్ ఐడి, సొంత ఇల్లు, సొంత కారు, సొంతది అన్ని గ్యారంటీగా సొంతమే. అయితే మన జీవితమే మనకు స్వంతము కాదు. మన జీవితం, మన శరీరం విడిచిపెట్టిపోతే ఏది కూడా మనకు స్వంతము కాదు. మన యొక్క పౌరస్థితి, మన యొక్క సిటిజన్షిప్ ఎక్కడుంది? పైన ఉంది అని పౌలు అంటూ ఉన్నాడు. நம்முடைய குடியிருப்பு என்று சொல்றது பரலோகத்தில் இருக்குது என்று இங்கே பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார். అదే 1 తిమోతి 6వ అధ్యాయం 12వ వాక్యములో 1 తిమోతి 6వ అధ్యాయం 12వ వచనத்திலே విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాటము నిత్య జీవనం చేపట్టు అని చెప్తూ దీని యొక్క అర్థం ఏమనగా